राग सोरठ बाणी भगत भीखण की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो नीर बह तन खीना, पहे केस दुधवानी। रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे प्राणी। नैनो नीर बह तन खीना, पहे केस दुधवानी। रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे प्राणी। भीखण का शब्द है ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਵਹੈ ਤਨ ਖੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਲ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਪਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, केस चिट्टे हो गए दुध वर्गे। ते रुदा कंठ शब्द नहीं उचरा, कंठ दे विच आवाज़ रुकन लगी। ठीक बोलिया नहीं, ठीक जाता हुण। रुदा कंठ शब्द नहीं उचरा, ठीक तरीके नाल कुछ गल कही भी नहीं जाती। अब क्या करें प्राणी, हुण प्राणी तू की करेगा। बुढ़ापे च आके, सारे ही बुढ़ापे च आके 75 साल तो बाद, या चौथा हिस्सा जो उम्र का रह जाए, उदों जोड़े भगती कहते हैं भी चल उदों कर लाँगे भी, हुण तां हाले तां जिम्मेवारियां ने, हुण तू भगती कर सकदा। जदों सब तो तकड़ा बुद्ध बल होवे, जदों बुद्धि तेज होवे, सब तो ज़्यादा कम करती होवे तेज, जिहड़ी उम्र च, वो उम्र च गुरमत की भगती शुरू करनी चाहिए। कि गुरमत का ज्ञान इन्ना मुश्किल है, इन्ना औखा है, ज्ञान इंद्रियां तो मन बुद्धि तो परे दा। ये तो जे शुरू दे विच ना करे तो बाद दे विच बड़ा मुश्किल है। शुरू च जे धर्म के खेतर च ना पवे, शुरू तो ही पए होए सीगे, जिहड़े बाद दे विच गए ने। धर्म के खेतर तो शुरू तो पै गए सी, पर धर्म दे विच उन्हां मत्तां नूं धारण कर लिया जिहड़ियां मत्तां अस्पष्ट सी, धर्म तो थिड़क गईयां सी गाहां जाके। पहलां आदतां ही ठीक चलियां, अद तो जाके माया नाल जोड़ता। वो जिहड़े लोग सी वो फिर सुलझ गए, बाद दे विच उलझे होए सी। पहलां तो चलते रहे, निराकार की गल करके चलते रहे, सारिया गल्लां उही कीतियां जो गुरमत करदी है। जब निराकार, सीधी निराकार की गल आई, दर्शन की गल आई, फिर माया ना जोड़ते, फिर आदमी ना जोड़ते, फिर उस आदमी ना जोड़ते जिन्हें मत बनाई सी, जिन्हों धर्म बनाया सी, चालू किया सी। जिवें असीं गुरुआं नाल जोड़ते हुण सब कुछ, परमेश्वर छड्डता। गुरुआं ने परमेश्वर की, भगतां ने परमेश्वर की गल की, असीं भगत फड़ ले, परमेश्वर छड्डता। ये जिहड़ी मत है साडी, इस करके मनमत हो चुकी है। ये तरीके नाल मनमत की जगह भी दुरमत हो चुकी, दुरमत हो चुकी। जिहड़े लोग अड़े हुए ने हुण इसे ते अड्ड अड्ड ने, जिवें नामधारी होए, वैगुरू वैगुरू वाले होए, मिशनरी, ये सब दुरमत वाले ने। जानते बुझते हुए भी नहीं वो रस्ते ते आउणगे हुण, क्योंकि वो सस्ता रस्ता, वो ठीक है। हरेक नूं उन्होंने चाहिए है भीड़, हरेक नूं समझाउण वास्ते रस्ता ठीक है। बंदे नाल जोड़ दो, अपना खड़ा छड़ा लो। बंदे नाल जोड़ के पब्लिक नूं अपना खड़ा छड़ा लो। किसी ने कोई शहीदा ना जोड़ता, किसी ने बेरी ना जोड़ता, किसी ने वो जिहड़ा हैगा सन साहब दे सन ना जोड़ता, किसी ने बौली साहब ना जोड़ता, किसी नूं कैसे ना जोड़ता, किसी नूं कैसे ना जोड़ता। वो अपना आराम करते हैं, कहानी साखी सुना देंगे ने, गोलक उन्हां दी चलती रहती है, उन्हां दा रोटी फुलका चलता रहता। ये हो गया धर्म। जो असली गल सी वो गुप्त, वो गायब हो गई। गुरमत का प्रचार कोई भी नहीं करता, गुरमत गुरबाणी की व्याख्या कोई भी नहीं करता, समझाउंदा कोई नहीं कुछ। साखी सुना के संगत नूं मत्थे टिका के चल गांह तोड़ दिंदे।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਵੇ ਆਦਮੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੋਜੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰੂਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਂ ਹੋਏ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਭਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਮੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਦ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਵੈਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸਲੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਚਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਖੁਦ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਭ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੁੱਪੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲੀ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਵੈਦ ਬਣ ਆਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੈਦ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਚੋਰੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੈ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੈ ਲਿਓ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੁਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ। ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ। ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੁਬਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਡੁਬੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖ।
ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਜਨਮ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ? ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਾਹਤੇ? ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ। ਮਾਥੇ ਪੀੜ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਲਟੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਨਰਕ 'ਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਲਕਨਾ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਿੱਡੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਫਰੌਡੀ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖਾਂ ਘੋਰ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖਾਂ ਘੋਰ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਗੋਲਕ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਹੈ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਲੈ ਗਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਵੀ। ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਗਲ 'ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖਾਂ ਘੋਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਘੋਰ ਹੋ ਕਿ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਘੋਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਚ। ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ, ਗਲ 'ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਕੱਢੋ। ਚੰਗਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਬੁੱਕੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਕ ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ। ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੀ ਕਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੀ ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਭਈ, ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਵੇਦਨ, ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਜ ਖਰੀ ਭਈ, ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਸੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਿਓ ਆ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਖਦ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਔਖਦ ਹੈ ਦਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋ ਔਖਦ ਹੈ ਦਵੇ, ਦੱਸੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਨਵਾਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਚੋਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੈ ਲਿਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਠਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਝੂਠ ਠਗੌਰੀ ਪਾਈ। ਝੂਠ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਠਗੌਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਨਵਾਰੀ ਵੈਦ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ਥਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਹੀਏ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੀਣੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਛਡਾਤਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਲਿਓ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਰਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ, ਦੇਈ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਟਾਈਮ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦਾ? ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ 'ਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਵਿਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ? ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਖਤ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਕੀੜਾ।
ਫਿਰਨ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜ ਮੌਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਸੰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਹੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ, ਨਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੂਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਰਕ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਨਰਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਸੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਰਕ 'ਚ ਵੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪੁੱਠੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਖੱਡੇ 'ਚ, ਬਸ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਖੱਡੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਰੇਸ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹੋ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਦੀਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੰਧਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਗੰਧਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੰਧਲਾ ਜਲ ਡੋਲ ਦਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਦ ਪਾਈਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੱਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਔਖਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਈ ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਔਖਦ ਦੱਸਦਾ ਥੱਲੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਔਖਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਹੀਂ। ਔਖਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਜਾ ਔਖਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ ਵੈਦ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਵੈਦ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੇ ਜਨ ਭੀਖਣ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੇ ਜਨ ਭੀਖਣ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੇ ਜਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਔਖਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਔਖਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੇ ਜਨ ਭੀਖਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜੇ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਢੂੰਡ ਢੁੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਰਤਨ ਹੈ। ਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇ। ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ कहता, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਪੁੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੰਨੀ ਪੁੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਅਨੇਕੋ ਯਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ, ਪਰ ਰਤਨ ਛੁਪਿਆ ਛਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਛਪਾ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ, ਇਹ ਰਤਨ ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੋਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਤਨ। ਪਾਗਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੱਸ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ, ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਆਖਰ ਕੈਸੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੈੜੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੋਣ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿੱਦਣ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕੋਤਵਾਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸੰਤ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਠੋਕਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਲੇ ਠੋਕ ਦੀਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵੇ ਗਲ ਗੁਲ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟਣ ਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਅੜਕੂ। ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੋ ਸੱਟ, ਥੱਲੇ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਗਲ ਗੁਲ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਆਪੇ ਸਿਉਂ ਖਾ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਠੋਕੇ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਆਪੇ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ, ਅੜਕਾ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मठियाई। हर गुण कहते कहन न जाई। मैं हुण हर गुण गाउण की इच्छा रखता सी। हरि दे कोई गुण दस्सण की इच्छा सी मेरे मन च। कहते कहन न जाई, पर मुश्किल गल है, मेरे बस की गल नहीं। किवें कहां, किवें कहां की मठियाई, किवें दस्सां जो मैं अनुभव कीता, जो मैनूं ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਰਹਾਉ ਰਸਨਾ ਰਮਤੋ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸ਼ਰਵਣਾ, ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਆ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਤੀ। ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸ਼ਰਵਣਾ। ਰਸਨਾ ਰਮਤ, ਜਿਸ ਬਾਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਰਮ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖ ਸ਼ਰਵਣਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਰਵਣਾ। ਜਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਮ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਜਾਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਜਾਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਜਾਗਿਆ ਆ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਯਾਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਚਿੱਤ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਿਖਾਰੀ। ਜਦ ਜਾਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਤਖਤ ਤੇ, ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਟੋੜਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ?
जब आपे आप पार ब्रह्म, इत्थे हो गया ना, जब आपे आप पार ब्रह्म, तब कहा मोह किस होवत भरम। तो भरम मोह किते रह जांदा। इन्हें कहा पार ब्रह्म तो मैं आपे, जा चेते तो आ अवस्था, जा आपे आप पार ब्रह्म, पार ब्रह्म दी गल्लां करदा तो आपे सोई मुड़ के तू पिया। सारी गल खोलती पंजवें पातशाह ने। जा जब आपे आप फिर पार ब्रह्म आपे बन जाना ने। जब एक हो के पैदा होना है, एक हो के उगना है, ये बिचों ही उगना है। हर का बागरा पिंदी में नाचे सागरा। हर का जो बागरा उदा ही बूटा बन गया, जब जमे उत्थे ही लग गया बाग दे विच। ये लग गया बाग च सारे बूटे ही ने, ये भी बूटा ही है। फिर ये रुख है संतोख रुख, फिर ये भी रुख है, बाकी भी रुखे ने। यही है ब्रह्म बूटा। हर का बागरा, हर का बागरा पिंदी में नाचे सागरा। पिंदी हृदय ही है, वो बूटा तो थोड़े जे। सागरा ज्ञान सारा, सागर का ज्ञान जड़ा है ये विच है। वो सुख सागर सारा विच ही हो गया, हृदय च सुख सागर बन गया। आ तब कहा मोह किस होवत भरम कि होना सी, मोह कि होना सी। किहड़े परमात्मा नूं मिलना, कित्थे लिखे परमात्मा गुरबाणी च? किसे मत ना गुरमत नहीं मिलती है, सब मत्तां फोकट रहे। पार ब्रह्म दे विच और जीव च फर्क ही है। फर्का अज्ञानता दा, और कुछ नहीं है। फर्का सुत्ते पए दा, सुपने दा। सुपने पिया भिखारी, नरपते किस्म हसन सोया। आ फर्क है। जिन्ना चਿਰ सुपना भिखारी है, या जागूगा तो वही राजा तख्त ते बैठा। जिन्ना चਿਰ सुपना फर्क है, या जागया कोई फर्क नहीं। दूर तो सुपने का होना, काला पुण्य है काला पाप है। पुण्य पाप कित्थे रह गया? जमन मरण कित्थे रह गया? कुछ भी नहीं, न कि जन्म है न किछ मरा है। अपने चलत आप ये तो सुपने देखता रहा, जा देख लिया, कल नूं दू आ गया, परसों नूं दू आ गया। सुपने ही देखे ने, जिन्हें जन्म ने सारे सुपने ही देखे ने, और की कीता? हाँ जी। कहो भीखण दुई नैन संतोखे, जह देखा तह सोई। कहे भीखण दुई नैन संतोखे। संतोखे की ने? अदूई वाले नैन। आ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ देखते ने ना, माया ਨੂੰ देखण वाले नैन ने, ਉਹ संतोखते। किवें संतोखे ने? हे नेत्रो मेरेओ, हर तो मैं जो तरी हर बन वर्णन देखो। कोई संतोखते संतोखते बंद करते संतोखे। गुरु आपां कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहब नूं संतोख दो, वो की हुंदा? सुखासन कर दो या संतोख दो नहीं कहते। बंद करके रुमाले दे दो, ढक दो, बस अखां नूं बंद कर दो झाकण ते। जह देखा तह सोई। बिन देखे उपजे नहीं आसा ना, जे देखू माया ताही आस पैदा हो। इधरों संतोख ते बंद करती खिड़की, इधर ना झाकिया करो बाहर माया च। माया च झाकना तो हर देखो, माया च हर भी हैगा। घट घट में हरजू बसा। जे माया देखना तो हर देखो, जे माया देखना दी जोत देखो, उसकी अकल देखो। अकल ते ध्यान दो भी अकल किन्नी का है, बेअकल है अकल वाला है। बस जह देखा तह सोई। जिथे देखूगा आ भाई ये हरे होते और किथे। जब संतोखे गए माया तो नैन, फिर घट घट तो हरजू ते आगे टिके आके। फिर जिथे देखो तो हरे है। ये विश्व संसार जे तू देखदा, फिर की है हर का रूप है। फिर हर दींदा है।
फिर हर का रूप दीदा, हर रूप नजर नहीं आया, कहते देख लिया हर। तो गुरबाणी कहती है सारा संसार हर का रूप है। तो गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन वखरे क्यों ने? ग्रंथ के वखरे दर्शन क्यों ने? हर जगह हर क्यों नहीं दीदा? क्यों नहीं दीदा हर हर जगह? ये चोरां दियां गल्लां ने, ठगां दियां बनाईयां हुईयां। गुरबाणी तो कुछ होर भी कहती है। आ तो कहती होनी जिहड़ी इन्हां ने बनाई है, वो तो कहती होनी गुरबाणी, वो तो अखर कहती है, अखरी नाम अखरी साला। जिहड़ा इन्हां ने बनाया उन्होंने गुरबाणी नहीं कहती, जो गुरबाणी कहती है वो तो खिलाफ ने। फिर कौन होए ये कौन होए? जो गुरबाणी कहती वो तो खिलाफ ने, जो ये कहते ने गुरबाणी कहती नहीं। बहुत शातर ने है। गुरु की मार हुण ते पई आ, हुण इन्हां नूं होर पऊगी। पैंदी हो रहिंदी इन्हां ते गुरु की मार। जब तो शातर होए ना गुरु की मार पैंदी हो पैंदी हो रहूगी। इन्हां ते गुरु की मार पैनी हो चाहिदी है। ये गुरु वाले ने तो भ्रिष्टे होए ने गुरु दे। कही जाना सी सिखां, पर हुण तां कहंदे भी नहीं असीं सिखां, कि दुनिया है ना, दुनिया नूं दींदे ने सिख है नहीं, मनना पै जांदा इन्हां नूं भी असीं सिख नहीं हैगे हुण। हाँ जी। धनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नारायण निंदस काए भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, नारायण दी निंदिया कर रही है इन्हां दी मत। आ जिहड़ी मत है ना हुण गुरुद्वारियां च, नारायण जिहड़ा असली है ना ब्रह्म ज्ञान, ओहदी निंदिया कर रही है। आत्म ज्ञान दे उल्ट खड़ी है, ओहदी निंदिया कर रही है। काए भूली गवारी, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੀਕ ਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਛਾਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਣੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਇਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜੂਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਹੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਹੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਤਾਰ ਜੱਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਲੀ ਗਵਾਰ ਨੇ, ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਗਵਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਟੀਕੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਸੀ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੋ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਦੋਏ ਭਾਣੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ, ਮਨ ਮਰਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ।
गुरबाणी की जिहड़ी अंतरात्मा की आवाज़ है या तुरकी बाणी है, वो गुर का भाणा। गुर का भाणे चलना सुकृति है, चंगा श्रेष्ठ काम है। संसार च करन की आया, गुर के भाणे चलना आया। गुर के भाणे चलूगा तो पौड़ी चढ़ जूगा, जिहड़ी रहिंदी है आखिरी पौड़ी है, चढ़ जूगा, कामयाबी हो जूगी। अपने भाणे चलूगा थले डिगूगा, पता नहीं कितनियां पौड़ियां थले डिगे, ये नहीं पता कितनियां पौड़ियां डिगे, डिगूगा जरूर थले। जिहड़ा अपने भाणे चलू इस पौड़ी ते नहीं खड़ा रहिंदा, थले जरूर स्लिप होऊगा, डिगूगा। कितना थले डिगू है कोई पता नहीं। जिन्ना जिन्ना थले उतरूगा, जिन्ना नीचता वालों चला जाऊगा, उन्नियां पौड़ियां थले उतर जू। जिन्नी सोच नीवी लै जूगा, उन्ना थले चला जाऊगा। इसकी सोच ते खड़ी है गल। जिन्नी सोच ऊंची चक लूगा, ऊपर चला जाऊगा। हाँ जी, नारायण काहे निंदस भूली गवारी, दुकृत सुकृत दुकृत सुकृत थारो। दो ही काम कर सकते हो, या अपने पानी चल सकते हो या गुर के पानी चल सकते हो, तीजा कोई काम नहीं कर सकता है। हाँ जी। संकरा मस्तक बसता सुरसरी इशनान रे। जेड़ा मत्थे च बसदा हुंदा ना, मत्थे च वो शंकरा है मन। शंकरा मस्तक बसता, हर चीज ते शंका करने वाला मन है जिहड़ा, उहदा निवास मत्थे च है। मत्थे शैतान दा वास है। शंकराचार्य भी वही है, उन्होंने शंकराचार्य बनाए ने। शंकरा नूं आचार्य बना देना, जिन्होंने शंकरा नूं आचार्य बन लिया, उहदे वर्गा आचरण होवे, वो मनमुख हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता उदों कुछ। मनमुख का दूआ नाम शंकराचार्य है। वो बाहरली कर्मकांडी होगा, कर्मकांडी होगा। कर्मकांड करते हैं शंकराचार्य, सारा दिन कर्मकांड लगे रहते हैं। मूर्ति पूज खाणगे हो, वेद नूं नहीं मनणगे हो, ब्रह्म ज्ञान की गल नहीं करनगे हो, किसी ते भरोसा नहीं करनगे हो। शंकराचार्य शंकराचार्य कहता जे दूए ते भरोसा कर गया। शिवजी ने तो चेला नहीं बनाया, कोई नाल रखता ही नहीं, भरोसा चेले ते भी नहीं करता, कोई दे कहना मार देवे। शिवजी नाल तां दूआ आदमियों नहीं भरोसा नहीं कहते करता। हो तो नाल बंदा नहीं रखता, अपने कला रहिंदा। शंका रखता, लोग रहिंदे गुफावां दे विच, कोई दूजे ते भरोसा नहीं जिन्हों। वो शंकराचार्य उहदा दत्तात्रेय है, उहदे नाल कितनी भीड़ है, दुनिया नाल है, तुरिया फिरदा है, सब ते भरोसा है, सारे शरधा करते हैं। तो शिवजी अकेला फिरदा। उहदा विष्णु चंगा है, उहदे नाल भी करने ने, पर विष्णु भरोसा विष्णु भी नहीं करता, बॉडीगार्ड वो भी रखता। उधर राजा विष्णु है, भीड़ तो रखता नाल, भरोसा किसी का नहीं करता, बॉडीगार्ड नाल रखता। फिर भी कुछ बंदे उहदे अपने हुंदे ने जिन्हां दे भरोसा करता है राजा। पर शंकराचार्य का किसी पर भरोसा नहीं करता। शंकराचार्य कहता है जब भरोसा दूए ते कर गया। हाँ जी। शंकरा मस्तक बसता, मस्त दिमाग च है, त्रिकुटी च बसू। सुरसरी इशनान रे। त्रिकुटी च रहिंदा है, हृदय जलदा ही नहीं। हो हृदय अंतर ध्यान हो गया फिर तो गया, कि अंतर ध्यान हो गया फिर तो गया। त्रिकुटी वाला अंतर ध्यान हुंदा ही नहीं हुंदा। त्रिकुटी वाला त्रिकुटी जे बैठा, त्रिकुटी वाला जिहड़ा हुंदा चुप करके जे बैठा तो उन्होंने तो बहुत बरीक खड़का भी सुनता है नेड़े आउंदे बंदे का। शिकार ही शिकार खेडण वास्ते इदां बहिंदा है। ये बगल समादंग है, इसे नूं बगल समादंग कहा। त्रिकुटी की समाधि बगल समादंग है, बगले वाली।
ਜਿਹੜੀ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਮ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਤਿਲਕ ਉਹ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਅਗਲਾ ਉਹ ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਰਸਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਮ ਬੂਦ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਲਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੀਸੀ ਦੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਕੜ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਰੇ। ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਰੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ, ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਰੇ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾਮ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੁਰਸਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਛੱਡੂ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੂ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਰਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂ? ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੂ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜੋੜਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਚਲਾ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਮਫੀਟਸਰੀ। ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਲੰਕ ਮਫੀਟਸਰੀ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੰਕ ਮਫੀਟਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੋਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਮਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿੱਟ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਫਿੱਟ ਕਲੰਕ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਦੋ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀਆਂ। ਕਾਲਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨੇ, ਦੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਮਫੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੰਗ ਕਿਤੋਂ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮੇ 'ਚ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਸ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਫੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਲੰਕ ਮਫੀਟ ਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੰਗ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਠੀਕ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ,
ਡੱਬ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਫੀਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾੜਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਉਲਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਕਿਹਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰੰਗ? ਇਹ ਉਲਟਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾੜਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਚੌਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਹਰੇ, ਆਪੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਹੈ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਫੀਟਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा। विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी जेड़ा विश्व का दीपक है पूर्ण ब्रह्म है, जेड़ा सारे विश्व ਨੂੰ रोशनी देने वाला है पूर्ण ब्रह्म, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਾਚੇਰੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਾਚੇਰੇ स्वामी ਤਾਚੇਰੇ स्वार्थी। ਓਏ ਹੈ ਸਵਾਰਥੀਆ, ਤੈਂ ਗਰੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਗਰੜ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤਾਚੇਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਪੰਖੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਗਰੜ ਤੇ ਬਿਠਾਲਤਾ ਤੈਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆਪਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੜ ਨਾ ਬਣ, ਤਾਂ ਗਰੜ ਫੰਗਣਾ। ਪੰਖੀ ਰਾਏ ਗਰੜ ਤਾਚੇ ਬਾਂਧਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਪੰਛੀ ਨਾਲ, ਗਰੜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਭਗਉਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਦੇ ਹੀ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਖਾ ਗਈ, ਜੰਗ ਖਾ ਗਈ, ਖਾਦੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਖਤਮ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਲੜੂ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਊਂ, ਨਾ ਆਪ ਲੜੂ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਊਂ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਲੜਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਜਲ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ को। ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਗਤ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ,
अपराधी ने, पापी ने। ਉਹੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। अपराधी भी हो गए, मायाधारी भी हो गए, सब कुछ हो गया। लोहे की तलवार ने करते, ज्ञान खड़ग जड़ी सी गायब होगी। ज्ञान खड़ग जरूर चाहिए है, दूई होवे चाहे ना होवे, उहदे बिना सर जांदा। हुण आ गया बंदूकां, हुण आ गया मिसाइलां, की करूँ तलवार थोड़ी, की करोगे इहदे नाल? ज्ञान खड़ग हुण भी चाहिए है। ज्ञान खड़ के इन्होंने बिजली भी जित जूगी। हुण ज्ञान खड़क जितूगी, मिसाइल वालियां नूं थोड़ी तलवार नहीं जित सकती। यदि जित होगी, तुम जित के दिखाओ। हाँ जी। कर्म करी अरुण पिंगलारी, कर्म कर अरुण पिंगुलारी। ऐस कर्म जे किरपा हो ना, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰੁਣ, ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਰੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 4 ਵਰਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਣ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਅਰੁਣ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਹੀ ਵਰਣ ਹੈ। 2 ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਅਰੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿੰਗਲਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ। बाहर तो ठीक है, वो पिंगला है, अंदरला पिंगला। दुकृत कर्म करके, आहो दुकृत कर्म करके, दुकृत सुकृत थारो कर्म नहीं, दुकृत कर्म कर, कर्म करी और उन्होंने पिंगलारी। हाँ कर्म, ओहो अपनी मर्जी ना करता, मर्जी ना करता, लखवा मार गया। उपरला है कर्म करी कलंक मफीतसरी। हाँ ये है कर्म करी और उन्होंने पिंगलारी। एक कर्म उन्होंने पिंगला बना दिंदा है, एक ਉਹਦਾ कलंक दूर कर दिंदा। अनेक पातक हरता त्रिभुवन नाथरी। अनेक पातक एक हुंदा सूतक, नाथरी पातक हुंदा अपवित्रता, औगण। पातक औगण नूं कहंदे ने। अनेक पातक हरता, अनेकां प्रकार दे औगणां नूं हरण वाला, दूर करन वाला। त्रिभुवन नाथरी, त्रिभुवन नाथरी। ਉਹ त्रिभुवन नाथ है ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੜ ਫੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਲਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ। ਤੀਰਥੀ ਭ੍ਰਮਤਾ ਲਹਿਨਾ ਪਾਰਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਲਹਿਨਾ ਪਾਰਰੀ। ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਭਵਸਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ? ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਕੱਛੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਕੱਛੂ ਬਣ ਕੇ, ਮੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲਹੇ ਨਾ ਪਾਰ ਰਹੀ। ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਪਾਲ ਮਫੀਟਸਰੀ। ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਪਾਲ ਮਫੀਟਸਰੀ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਪਾਲ ਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਫੀਟਸਰੀ, ਕਲੰਕ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
जे सच्चा करता भीड़ हट जानी है, लोगों ने बागी हो जाना, दूजे ने रौला पा देना। ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬੇਰੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਚੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਮੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। 300 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੱਲਦਾ। ਜਦ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਸਸੀਐ ਧੇਨ ਲక్ష్ਮੀ ਕਲ ਪੱਤਰ ਸਿਖਰ ਸੁਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚੇ ਨਾਥੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸੀਐ ਧੇਨ ਲక్ష్ਮੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸੀਐ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਮਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਮਰੇ ਨਾ, ਨਾਏ ਮਰਨੇ ਜੋਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸੀਐ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸੀਐ ਧੇਨ ਲక్ష్ਮੀ। ਸਸੀਐ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧੇਨ ਲక్ష్ਮੀ ਕਲ ਪੱਤਰ। ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੇਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਧੇਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਧੇਨ ਗਊ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੇਨ ਹੈ। ਕਲ ਪੱਤਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨੇ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ, ਉਹ ਧੇਨ, ਉਹਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਚੋਂ ਕੋਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਧੇਨ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਕਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਗਲ। ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਟ ਪਾੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤੀ।
तेन लक्ष्मी कलपत्तर शिखर सुनागर नदी चे नाथन। कलपत्र, कलपत्र की होंदा है? आ जिहड़ी कल्पना, कल्पना दे पत्ते ने हिलदे, हवा आउंदी है, पत्ते नहीं हिलदे कल्पना दे। शिखर दिमाग दे विच शिखर सुनागर, हाँ फुरने सुनागर नागर जना सारा सुनागर है संसार। नदी चे नाथन, नदी चे नाथन, जिहड़ी ये नदी है कल्पना दी नदी, इनू नत्थ पाउण वाला, इनू रोकण वाला, कल्पना दी नदी दा नाथ। कर्म करी खार मफी तसरी। ये इत्थे खार पैदा हुंदी है, जदा इत्थे बहिंदा है त्रिकुटी सोचदा है, इत्थे माया दी नदी वगदी है। फिर ये कल्पना दी ये की है खार, काहदा खार की है? अब खारा है पानी नून वाला संसार दा, विच खार है, खोरा लगदा है अकल नूं, खारदा है अकल नूं। खार मफी तसरी, ये जिहड़ी खार लाने वाली चीज़ है वो खत्म हो जाती है, खार नहीं लगती फिर इनू। दादी ले लंका गाड़। फिर जदों ये कल्पना की नदी बंद हो जाती है, फिर बुद्धि घटती नहीं, बुद्ध का बल नहीं घटता। जिन्ना चਿਰ बैटरी का असी इस्तेमाल करते हैं ना लाइट जगाउण नूं, बैटरी की जिहड़ी है ताकत घटती है। जदों असी उहनूं शब्द विचार करते हैं तो बैटरी की ताकत वधदी है। जे असी लाइट जगाउने आ खार लगदी, खार लगदी है, उहनूं बैटरी दे घटदा है। कल्पना दे नाल साडा ज्ञान घटदा है। जदों असी माया दे पिछे भजदे हैं, माया दे वास्ते सोचते हैं, संसारी कामां वास्ते सोचते हैं, भज दौड़ करते हैं, उदों बुद्ध घटदी है। जब शब्द विचार करते हैं उदों बुद्ध बलदी है। फिर खार मफीड़स हो जाती है। कर्म कर्म करी खार मफी तसरी, सुकृत कर्म ना, सुकृत कर्म ना, एक कर्म ना खार मफीड़ पैदा हुंदी है, पैदा हुंदी है, खार लगदी है, एक ना खार हटदी है। दो कर्म ने, जिहदे नाल खार हटदी है सुकृत है, जिहदे नाल लगदी है दुकृत है। दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बण, साल बिसल आण तोखी ले हरी। हरि ने की कीता? दादी ले लंका, क्या हरि आया दादी ले लंका, पहला तो लंका नूं साड़ता उन्हें, हिरदा ही साड़ता। दादी ले लंका गढ़, या शब्द गुरु प्रगट होया या ज्ञान गुरु प्रगट होया, उन्हें लंका नूं अग लाती हिरदे नूं। उपाड़ी परदेसी के घा करे या गुर ज्ञान घट बलिया, जो ज्ञान घट च बलिया तो लंका नूं तो लगी अग। दादी ले लंका, सारा हिरदा साड़ता, सारी माया सड़ गई, बाकी नहीं सड़िया कुछ भी। उपाड़ी ले रावण बण, जिहड़ा रावण दा बण सीगा वो पट के सटिया बाहर। वो की सी? मोह, ये पड़ता ईरखा द्वेष औगण। जिहड़े रावण दा बण सी, औगणा दे बूटे सारे रावण दा बण सी, सारे पट के समुंदर च मारे। भव सागर सिड़ते सारे पट के, ये भव सागर सिड़ते। भव सागर दा बाण, भव सागर दा प्रभाव सी जिहड़ा हिरदे चों पट के भव सागर च मारिया। हिरदे विचों जो बाहरला प्रभाव था ना भव सागर दा, भव सागर दा मोह, भव सागर दा लोभ, ये सारा पट के बाहर भव सागर च सुट्टा, हिरदा शुद्ध कर लिया। सालो हिरदे च कोई लोड़ नहीं माया दी। हिरदे च की है? ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, बस और कोई लोड़ नहीं, कुछ नहीं। बाहर है, बाहरले शरीर है, ये माया दे विच ही है। शरीर तो बाहर सड़ता, ये बाहरले शरीर तक के सीमित, अंदर नाल कोई मतलब नहीं है। हाँ, सालो बिसाल आण तोखी ले हरी। साल बिसाल आण तोखी ले हरी, आ जिहड़ा चेतारमान है ना, साल बिसाल आण तोखी ले हरी। साल बिसाल ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡ ਮੁੰਡ, ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋਇਆ,
ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਸੁੰਭ, ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਸੁੰਭ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਸਾਲ ਹੈ ਉਹ, ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਸੁੰਭ ਸਾਲ ਬਸਾਲ ਹੈ। ਤੋਖੀਲੇ ਹਰੀ, ਦੋਏ ਹਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਥਾਲੀ ਇੱਕ 'ਚ ਬਿਠਾਲ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਰੱਜ ਲਓ, ਖਾਓ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੋਖੀਲੇ ਹਰੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੋਏ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਖਾਓ ਰੱਜ ਲਓ, ਕੁੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੋਖੀ ਲਿਆ, ਕੁੱਖਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੋਲੇ ਦੋਏ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਕਰਮ ਕਰੀ, ਕਾਹਦੇ ਲੜਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ, ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਤੀ? ਭੁੱਖ ਦੀ। ਭੁੱਖ ਲੜਦੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹਟ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਿਆਗਤੀ, ਲੜਾਈ ਹਟ ਗਈ, ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਟ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਟ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਛੌਟੀ ਮਫੀਟਸਰੀ, ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਛੌਟੀ ਮਫੀਟਸਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਆ ਨਾ ਭਰਮ ਦੀ, ਕੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਕੂਸ਼ ਕੇ ਡਾਰੀ ਜੋ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਰਮ ਦੀ ਤੇੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਮਫੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਲਕੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪੂਰਬਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਕਛੌਟੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੇਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੇਦਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਨੂੰ ਖੇਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੇਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੇਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਜੋ ਡਿੱਪਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੈਲਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਰਿਪੈਲਸ਼ਨ। ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਏ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੈਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਤੇ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਹਤੇ? ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦੂਰ ਰੱਖੂਗਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਰੀ ਘਰ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਚੇ ਮੋਹੇ ਜਾਪੀਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮ। ਪੂਰਬਲੇ, ਪੂਰਬਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ, ਪੂਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਮਿਟੈ ਰੀ ਘਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤਾਚੇ ਮੋਹੇ ਜਾਪੀਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ,
ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਆ। ਤਾਚੇ ਮੋਹੇ ਜਾਪੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਥਾਲੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਚੇ ਮੋਹੇ ਜਾਪੀ ਅਲੇ ਰਾਮਚੇ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮੇ ਨਾਸ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਬਲਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਛੱਡਤੇ। ਜੋਗੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੋਹ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਭੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਤਾਚੇ ਮੋਹੇ ਜਾਪੀ ਅਲੇ ਰਾਮਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਪੀ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਮ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਦਤ ਪਰਲੋ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਮਨੌਤ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮਿਟੂਗੀ। ਹਾਂ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਊ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ, ਚਲਦੇ ਹੀ ਜਾਓ ਚਲਦੇ ਹੀ ਜਾਓ ਚਲਦੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਦੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਲਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚੂ ਜਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੂ। ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਲ ਪੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਭਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜੂਗਾ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਨਾਮ ਜਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।